വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ തീരുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. एक और बार फिर से आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने दिए हुए इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്? पिछले हफ्ता हम लोगों ने किस विषय के बारे में सीखा था या याद किया था? रूपाली? पास्टर जी मैं ज्वाइन नहीं किया था पिछले संडे को, लेकिन पूजा? हम लोग दूसरे आगमन के बारे में सीख रहे हैं। पूजा ज्वाइन किया है? आवाज नहीं आ रही। पूजा प्रियंका? सिस्टर आप ज्वाइन हुए थे? यस पास्टर जी, हम लोग नमक के विषय में सीखे थे। नमक के विषय में तो उससे रिलेटेड वचन हमने सीखा था। उसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या बोलते हैं हिंदी में? गुण क्या है? यस, उसके विषय में बोलना है। नमक का गुण होता है जैसे नमक एक मेडिसिन के रूप में भी काम करता है, एक दवाई के रूप में काम करता है। और नमक खाने में जाके घुल जाता है और जो उसका अस्तित्व रहता है अपने अस्तित्व को मिटा देता है। और नमक खाने में स्वाद का काम करता है। और पूनम कुमारी? स्वाद लाता है, नमक टेस्ट बढ़ाता है। विपिन? यस अंकल, टेस्ट के बारे में। ओके, मैं एक क्या बोलते हैं उसे, सबसे एक नमक का എങ്ങനെ ജിഫി അതിന് പറയുന്ന വിശേഷത, सबसे गुण, प्रधान क्या बोलते, सबसे प्रधान गुण, प्रधान गुण क्या है नमक का? जैसे पिछली बार हमने नमक से कुछ और भी चीज़ें जो मतलब कि कई चीज़ों में हम कई प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि नमक बिना मतलब कि उसका कोई स्वाद नहीं होता। और दूसरी बात, मेडिसिन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी होता है खेत में कीड़े भी लग जाते हैं, उस टाइम में भी हम उसको यूज करते हैं। या कोई चीज़ हमको गलाना हो, यानी कि मेल्ट करना हो, कोई चीज़ ऐसा हो जो सड़ने वाली चीज़ होती है, वो उसमें बदबू ना आने के लिए भी हम उसके साथ में रखते हैं, तो भी मेल्ट कर देता है और बदबू नहीं आने देता। ओके, और किसने बताया? नवीन। ओ विपिन के साथ। और किसी को कुछ बता सकते? नमक सबसे ठीक है। छोटा एक वस्तु है, लेकिन छोटे से लेके बड़े जो अमीर लोग हैं उनके घर तक हम उस चीज को देख सकते हैं। और नमक ऐसा चीज है कि उसको और किसी उसका जो स्वाद है नमक का, वो किसी हम और चीज और वस्तु से हम उसे मतलब नमकीन नहीं कर, उसका स्वाद नहीं ला सकते। कोई और चीज है, नमक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, नमक का बदला नहीं है। अभी तक वजह इतना ये आपका मुंह से ये आने के लिए मैं इतना वेट किया है। नमक का एक महत्वपूर्ण मीन्स प्रधान गुण के बारे में मैं पिछले हफ्ते बताया। सब टेस्ट करते हैं, उसके कई कई प्रकार का गुण है, बट उसको सब्स्टिट्यूट बदल क्या बोलते हैं, दूसरा उसके जगह में दूसरे रख नहीं सकते. ഓക്കെ, അതിന് പകരക്കാരനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു. मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि नमक का बदला करने के लिए और कोई वस्तु नहीं है. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ടു വേറൊരു ചെവി കൂടെ പോവുകയല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളെ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
हम जो भी सीख रहे हैं वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं है, बल्कि हर एक दिन हमारी जिंदगी में उस चीज को प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए हमें अपने आप को बदलाव लाते हुए आगे बढ़ना है। നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു, അതിന് നന്ദി. ഇനിയും കൂടുതലായി പറയുന്നത് എല്ലാം അത് കേൾക്കുക, അത് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ, ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. आप सब लोगों ने जो भी किस पिछले क्लास में बताया था उसके बारे में बोलना बताया, इसलिए धन्यवाद। लेकिन जो भी हम बोलते हैं और सुनते हैं वो उसे अपने जीवन में भी उसे उपयोग करने में, उसे लागू करने में सब लोग याद रखें। ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകണ്ടേ, നമുക്കൊന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തരാകണ്ടേ. എല്ലാരും ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകണം. ദൈവം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. जिस प्रकार दूसरे लोग जीते हैं वैसे हमें भी जीने के लिए नहीं, बल्कि हमें उन लोगों से कुछ अलग रीति से, एक अलग रूप से रहने के लिए, जीने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। ഗുരുവിന്റെ സ്പർശനമാണ് നമ്മളെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്, അല്ലെ? മാസ്റ്ററിന്റെ ടച്ച് ആണ് നമ്മളെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത്. गुरु का जो स्पर्शन होता है वो हमें बदलता है, बदलाव लाता है। കാനാവിലെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? काना के विवाह के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। അതിൻ്റെ വെള്ളം വീഞ്ഞായി, उसमें पानी जो है वो वाइन बन जाता है। യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കിയത്. प्रभु यीशु मसीह का जो उपस्थिति था वो उसे बदलाया है। അവിടെ യേശു തൊട്ടെന്നോ എപ്പോഴാ ഇതായെന്നോ ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അതിനെ ഒരു പണ്ഡിതൻ എഴുതിയത് ഗുരുവിന്റെ സ്പർശനമാണ് അതിനെ ചേഞ്ച് ആക്കിയത്, വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായത്. वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में वहां लिखा नहीं है, लेकिन एक गुरु मतलब एक व्यक्ति उसे बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो उपस्थिति था वो उसे बदला दिया। നമ്മളെയും ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത്, നമ്മളെയും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ സ്പർശനം, ഗുരുവാകുന്ന യേശുവിന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. हमारे अंदर भी बदलाव लाने वाला प्रभु यीशु मसीह का जो स्पर्शन है एक बदलाव हमारे अंदर लाता है। ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളും ഈ പഠനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു പാത്രമായി മാറണം, വ്യത്യസ്തനായ ഒരാളായി മാറണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവന്റെ സ്പർശനത്തിനായി, ദൈവമേ നീ എന്നെ തൊടുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. हम लोग भी ये बाइबल स्टडीज मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं ताकि हमारे अंदर जिस प्रकार प्रभु हमसे चाहता है उसी प्रकार हमारे अंदर एक बदलाव आ जाए, हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह का एक स्पर्शन हमारे जिंदगी में हो। इसी कारण से हम लोग ये सब अटेंड कर रहे हैं, हम लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ഓക്കെ, ആണോ പ്രിയങ്ക? ऐसा ही है ना प्रियंका सिस्टर? जी पास्टर जी। ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് ഈ ഉപ്പിന്റെ അകത്തെ കാരം എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഉപ്പിന്റെ അകത്തെ കാരം, നമക്കീൻ, നമക്കീൻ. हम लोगों ने पिछले हफ्ता पढ़ा था कि नमक के अंदर का जो नमकीन है वो कैसे होता है, क्या करता है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। എന്താണ് നമക്കിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന കാരം എന്തറിയാവോ? नमक के अंदर का जो नमकीन है वो क्या कारण है, किस वजह से उसके अंदर है, वो कोई जानता है? ഓക്കെ, അതോടെ നിൽക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം, 14ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13, 14, 15, 16 വാക്യങ്ങളാണ്. जो लोग पिछले हफ्ता नहीं आए थे उनके लिए मत्ती 5 का 13 से लेके 16 तक हम पढ़ रहे थे, तो अभी हम उसके 14 अध्याय को एक बार पढ़ें। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 13ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്. उसके 13 अध्याय में लिखा गया है कि तुम लोग पृथ्वी के नमक होकर के। 13 अध्याय 13 आयतो 13 आयत। हाँ, ओके, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, इसका 13, 14, 15, 16 आयत
13 आयत जीवी सिस्टर अध्याय बताए इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा बताए. ओके, 13 आयत में നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്. നമ്മളോട് യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉപ്പാണ്. 13वां में लिखा गया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേറൊരു പകരക്കാരനില്ല, വേറൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല. എന്നെ ദൈവം ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ചിലത് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി. എനിക്ക് പകരക്കാരനായി വേറൊരാൾ ഇല്ല എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. इस वाक्य का अर्थ यही है कि मैं जहाँ हूँ, मुझे जहाँ रखा गया है, जिस उद्देश्य से रखा गया है, उसका बदला करने के लिए और कोई नहीं है. मुझे जो सौंपा गया है, मुझे जिस विषय से वहां रखा गया है, उसका बदला करने के लिए और कोई नहीं, मैं ही हूँ. അതായത് ഉപ്പിന് വേറൊരു പകരക്കാരനില്ല. എന്നെ ഉപ്പാക്കിയത് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം യേശു എന്നെ ശിഷ്യനാക്കി വിളിക്കുമ്പോൾ, എന്നെ ഉപ്പാക്കി വിളിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്, നിനക്ക് പകരമായി വേറൊരാളില്ല. നീ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ദേശത്തിന് രുചി വരുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, ആ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാണ്. जब यहाँ वचन पे लिखा गया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, हम पृथ्वी के नमक हैं, इसका मतलब यही है कि मेरा बदला करने के लिए मेरे स्थान में और कोई भी नहीं है. मुझे जहाँ रखा गया है उस जगह में एक बदलाव लाना है, एक चंगाई लाना है, तो मेरे अलावा किसी से भी वो नहीं हो पाएगा. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപ്പായിരിക്കുന്നത്. इसीलिए आप लोग नमक हो. അല്ലെ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഉപ്പാണ്. അതായത് ഇച്ചിലൂടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ദേശത്തിനാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അത് കോളേജാകാം, സ്കൂളാകാം, ജോലി സ്ഥലമാകാം, പല സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും, പല ഗ്രാമങ്ങളായിരിക്കാം, അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും അവർക്ക് രുചി വരുത്തുവാനും വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. इसलिए आपको नमक बनाया है कि आप जहां भी हैं, वो चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं और किसी जगह में, सेवकाई में हो, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, आप लोगों को नमक इसलिए बनाया है, जहां आप लोग हैं उधर एक बदलाव लाने के लिए, चंगाई लाने के लिए आपके अलावा कोई नहीं कर सकता. ഓക്കെ, അടുത്ത വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമാണ്. उसके बाद उससे अगले में लिखा गया है, 14वें अध्याय में लिखा गया है कि आप केवल नमक नहीं बल्कि आप जगत की ज्योति भी हो. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വെളിച്ചമാണ്. आप लोग जगत की ज्योति हो. അല്ലെ, വെളിച്ചം ആകണമെന്നല്ല, വെളിച്ചമായിരിക്കണമെന്നല്ല, നിങ്ങൾ വെളിച്ചമാണ്. ज्योति बनना है या ज्योति बनोगे करके नहीं, तुम ज्योति हो करके लिखा गया है. അത് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിച്ചമാകണമെന്നോ കുറച്ചുനാള് കഴിഞ്ഞിട്ടതായിരിക്കണമോ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ വെളിച്ചമായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. कुछ देर के बाद, कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद आप लोग ज्योति बनना है, ज्योति बनोगे करके नहीं, बल्कि आपको बुलाया है, एक ज्योति बनकर ही आपको बुलाया है. ഓക്കെ, നിങ്ങള് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ജുഗുനു ജുഗുനു എന്നല്ലേ പറയാ, എന്തുവാ പറയുന്നത്, മിന്നാമിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? एक कीड़ा होता है ना जो ज्योति चमकाता है, उसे क्या बोलते हैं? ജുഗുനു. जुगनू ही बोल. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് നോക്കി ഇരുട്ടായി, ഇവിടെ എല്ലാം മൊത്തം ജുഗുനുമാണ്. ഇങ്ങനെ പാറി 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 നടക്കുന്ന മിന്നാമിനിങ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദേശത്ത് ഒത്തിരി ആയിട്ടുള്ളത്. जहाँ मैं अभी बैठा हूँ उस जगह अभी अंधेरा पड़ गया है, तो अगर चारों ओर देखेंगे तो पूरा वो जुगनू अपनी ज्योति को चमकाते हुए ऐसे उड़ रहा है. അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പുറകിൽ ആ മിന്നുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. वो जो इंसेक्ट है, जब वो जन्म होता है तब से उसके पीछे वो ज्योति चमका हुआ है. അത് മരിക്കുന്നിടം വരെ അത് ഉണ്ട്, ഫ്യൂസ് ഒന്നും ആകത്തില്ല, അതങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. जब तक वो इंसेक्ट मरता नहीं है तब तक उसमें वो ज्योति बना रहता है और वो चमकते रहता है. ഇടയ്ക്ക് ഫ്യൂസ് ആകുമോ, ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ കട്ടോ ഒന്നുമില്ല, എന്നും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ജീവിയാണ് ഈ ജുഗനു എന്ന് പറയുന്നത്. बीच में उसका फ्यूज बंद हो जाना या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाना ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसमें वो ज्योति चमका रहेगा। ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് യേശു പറയും നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചു അന്ന് മുതൽ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മിന്നിക്കൊണ്ടല്ല, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുകളിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, നിയോൺ ബൾബുകൾ പോലെ രാത്രിയിൽ കത്തുന്ന പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാ പറയുന്നത്. जब से वैसे ही इस वचन से हम सीख सकते हैं कि जब से आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया और उस कदमों को रख दिया है, तब से लेके जिस प्रकार हमारे गाँव में वो स्ट्रीट लाइट बना रहता है, वैसे ही अंधियारे में ज्योति चमकाने वाली ज्योति बनकर आप लोग रहे। അല്ലെ, ഇപ്പം സിറ്റികളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ലക്നൗ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ടൗണിലേക്ക് ഒരു ഹൈ മാസ് ലൈറ്റുകൾ, വലിയ പൊക്കത്തില് വലിയ പവറിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ, ആ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ കവറിങ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സ്പോർട്സ് ലൈറ്റുകൾ വലിയ ടവറിന്റെ മണ്ടയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, വലിയ 4 സൈഡിലും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ മുഴുവൻ സമയവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. जब हम गांव से निकल के थोड़े सिटी की ओर आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही पावर वाला, बहुत ऊंचाई में रखा गया हुआ बड़ा लाइट्स वगैरह हम देख सकते हैं, जो एक लाइट जो है वो बहुत ही दूर तक रोशनी को प्रकाशित करता है। वैसे ही आप लोग भी बहुत दूर तक प्रभु के लिए ज्योति चमकने वाले एक ज्योति के समान आप लोगों को प्रभु ने बुलाया है। പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിലെ നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഫ്യൂസ് ആകുകയോ എവിടെയോ പവർ കട്ട് വന്നോ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. जब हम बहुत से मसीह लोगों के जीवन को देखते हैं, अभी के जो क्रिश्चियन लोग हैं सबको देखते हैं, तो सब लोगों को प्रभु ने एक ज्योति के समान बुलाया है। ज्योति है, लेकिन क्या होता है अनेक लोगों की जिंदगी में बीच बीच में ये ज्योति जो है बंद हो जाता है, उसका प्रकाश कम हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ऐसे हम देख सकते हैं। അത് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് അവിടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതിനുമുമ്പ് എന്താണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ? इसके बारे में और भी गहराई से आगे वाले अध्यायों में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है ज्योति का जो गुण, कि ज्योति क्या कर सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे। എന്തൊക്കെയാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ? നിങ്ങൾ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞേ, വെളിച്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ज्योति का क्या क्या गुण है, आप लोग बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी एक एक करके बोलिए। വന്ദന बता सकते हैं എന്താണ് വെളിച്ചം? ज्योति क्या है? कहीं पे भी अगर अंधेरा हो, थोड़ा सा भी अगर वो उजाला कहीं से भी है, जैसे बंद कमरा हो, थोड़ा सा भी उजाला है तो जनाई देता है कि हाँ उधर से ज्योति आ रहा है। एक ज्योति से हम पूरा घर। ओके, आपका चेहरा थोड़ा दिखा सकते हैं? ओके, थैंक यू। और दूसरा गुण जुबाली, वंदना? लाइट जो है वो अंधकार में छिपी हुई बातों को दिखा देती है। जो चीजें अंधकार में है, अगर लाइट उस पर पड़ जाए तो वो चीज दिखती है। और कोई चीज अगर एक और चीज है कि अगर हम किसी चीज पर लाइट डालते हैं तो वो ज्यादा ब्राइट दिखती है, शाइन करता है। और रूबाली? लाइट को कभी नीचे नहीं रखते, हमेशा उसको ऊपर रखते हैं कि जहां तक भी उसकी रोशनी जाए वो वहां तक उजाला फैल सके, सबको उजाला मिल सके। नीचे नहीं रख सकते लाइट को? नीचे रखेंगे तो वो थोड़ा सा ही जगह पे से उजाला आएगा, पूरा एरिया जहाँ है वहां तक वो जा सकती है। ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല നല്ല ആൻസറുകൾ പറഞ്ഞതിന് നന്ദി. आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तरों को दिया, इसलिए धन्यवाद। ഓക്കെ, 2-3 ഗുണങ്ങൾ അത് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയാം. ഒന്ന് ദിശ കാണിക്കുന്നതാണ്, മീൻസ് രാസ്താ ദിഖാനെ വാല, ദിശ കാണിക്കുന്നതാണ് ലൈറ്റ്. मैं कुछ गुणों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। ज्योति का पहला एक गुण है कि वो रास्ता को, दशा को दिखाती है। ഓക്കെ, വഴി. നിങ്ങളിപ്പോ ഗാവിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് വഴി എന്ന് വ്യക്തമടിക്കുമ്പോൾ ആ വഴി മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കോട്ടുള്ള വഴി അല്ലെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഐസ വഴി ജഗയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഇതുപോലുള്ള വഴി കാണാൻ വേണ്ടി, ദിശ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. जैसे जब हम कार में किसी गाड़ी में जाते हैं तो जब उसका रोशनी पड़ता है तब हमें पता चलता है कि कहाँ की ओर रोड जा रहा है, कहाँ की ओर हमें जाना है करके. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു ഗുണം, അത് ആകർഷിക്കുന്നതാണ് വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. दूसरा एक गुण है वो आकर्षण करती है. അല്ലെ, നിങ്ങള് എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മെഴുകുതിരിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിയായോ എന്തേലും ഒന്ന് കത്തിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രാണികൾ, ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ ഈ വെട്ടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. जैसे हम अंधेरे जगह में कहीं एक छोटी सी दीपक को या कुछ जलाते हैं तो जो छोटे छोटे कीड़ा होते हैं वो ज्यादा कहाँ की ओर आते हैं, जहाँ हमने वो दिया जला के रखा होता है उधर की ओर आते हैं. വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആകർഷിക്കുന്നതാണ്, ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. इसीलिए जो ज्योति जो है वो आकर्षण करने वाली होती है. ഓക്കെ, ദിശ കാണിക്കുന്നു, ആകർഷിക്കുന്നു. ആകർഷിക്കുന്ന പിന്നെ ദിശ കാണിക്കുന്നതിന് വഴി നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏത് സംവിധാനം? ലൈറ്റ് ഹൗസ്, ലൈറ്റ് ഹൗസ് लाइट हाउस. അറിയാവോ? हाँ, ലൈറ്റ് हाँ, आप लोगों ने वो लाइट हाउस करके जो बोलते हैं उसे कभी देखा है, उसके बारे में सुना है? നിങ്ങള് സമുദ്രത്തിന്റെ ഒക്കെ കിനാരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാം. വലിയൊരു ഉയരമുള്ള വലിയൊരു ടവറിന്റെ മണ്ട ലൈറ്റ് വെക്കും. അതിന്റെ അകത്തെ ആ വെട്ടം 10-15 കിലോമീറ്റർ വരെ കാണും. ദൂരെ കൂടെ കടലിൽ കൂടെ പോകുന്ന ജഹാജിന് ഇവിടെ കരയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചേക്കുന്നത്. जैसे कि पहाड़ों या समुद्रों के उस जगहों में ऊंचे स्थानों में ऐसे रखा गया होगा और उधर बड़ा सा लाइट रोशनी भी लगाया गया होगा ताकि वो दूर तक वो रोशनी दिखा जा सके और लोगों को रास्ता पता चल सके. മീൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ജഹാജിന്, കപ്പലിന് ഇവിടെ കരയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്. खासकर जहाजों के लिए, वो जो समुद्र में जहाज आते हैं उनके लिए वो रोशनी लगाया गया होता है. ഓക്കെ, വേറൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചം എപ്പോഴേലും നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? और आप लोगों ने कभी ज्योति जो है वो आवाज बनाते हुए आप लोगों ने कभी सुना है? സൂര്യൻ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനാണ് ഇത്രയും വെളിച്ചം തരുന്നതെന്ന് കോലാഹലം വെക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि सूरज मैं ज्यादा रोशनी देता हूँ करके बहुत सा शोर मचाता है या आवाज बजाता है करके? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റോ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ, മെഴുകുതിരിയോ മുമ്പത്തിയോ എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ച ഉടനെ ഞാനാണ് ഞാനാണ് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിശബ്ദമാണ് വെളിച്ചം. या आप लोग जब घर में कोई दीपक या कुछ जला के रखते हैं तो वो जल्द ही मैं हूँ, मैं रोशनी दे रहा हूँ, मैं रोशनी दे रहा हूँ करके चिल्लाते हुए सुना है कभी? വെളിച്ചത്തിന് കോലാഹലമില്ല എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ്. ശബ്ദമില്ല. प्रकाश देने वाली या ज्योति को कभी भी वो आवाज नहीं बनाती है, शोर नहीं मचाता है. ഞാൻ ഉപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉപ്പാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും കറിക്കകത്ത് സബ്ജിക്കകത്ത് ഒരു പാക്കറ്റുകൾ ഉപ്പിടത്തില്ല, ഇച്ചിരി സ്വല്പം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വെളിച്ചമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഹളം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിശബ്ദമായിരിക്കുക. जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ता बोला था कि मैं नमक हूँ समझकर एक सब्जी बना रहे हैं तो उसमें एक पैकेट पूरा नमक हम नहीं डालते हैं, जितना हमें जरूरत है उतना ही हम डालते हैं. उसी प्रकार मैं ज्योति हूँ समझकर हम उसे क्या बोलते हैं, ज्योति हूँ समझकर हम उसके लिए शोर मचाते या ज्योति हूँ कर हम चिल्लाते नहीं है. हमें चुपचाप उस प्रकाश को फैलाना होता है. ഓക്കെ, വെളിച്ചത്തിന് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. इस प्रकार हम ज्योति के बहुत से गुण को हम बता सकते हैं. നിങ്ങളെ വെളിച്ചമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ വഴി അറിയാത്തവരെ വഴി കാണിക്കാനാണ്, ദിശ അറിയാത്തവരെ ദിശ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. आप लोगों को ज्योति इसलिए बनाया गया है कि जो अब तक जिन लोगों को सही दशा या सही रास्ता नहीं पता है उन लोगों को आप लोग सही दशा बता सके, रास्ता दिखा सके, इसलिए आप लोगों को ज्योति बनाया है. എന്താണ് ശരിയായ വഴി, ഏതാണ് ശരിയായ വഴി എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ നിങ്ങളെ വെളിച്ചമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. कौन सा है सही रास्ता, कौन सा है सही दशा, कौन सी जगह को जाना है,
इसे दिखाने के लिए, बताने के लिए हमें प्रभु ने एक ज्योति के समान रखा है। അല്ലെ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സത്യത, നിങ്ങൾ ഇതുവഴി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനിലെത്താം, യേശുവിലെത്താം, സ്വർഗത്തിലെത്താം, മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വഴിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ വെളിച്ചമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. हमें इसलिए ज्योति बनाया गया है ताकि हमें जो रास्ता हमें पता है कि किस रास्ते से जाना है और इस रास्ते से जाएंगे तो हम उद्धार पा सकते हैं, हम उस नित्य जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, हम स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। ऐसे जो हमें प्रभु ने रास्ता दिखाया है उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें ज्योति बनाया है। നിങ്ങളെ എന്നും പറഞ്ഞ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ബഹളം വെക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നാ മതി. ആകർഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം പറഞ്ഞല്ലോ, ആകർഷിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം പറഞ്ഞല്ലോ, പലരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനടിയാകും നിങ്ങൾ വെളിച്ചമായതുകൊണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഡെയിലിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ്. आप लोग ज्योति हो बोलकर आपको बाहर जाकर चिल्लाने की या आवाज बनाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जहाँ आपको रखा है वहीं ही चुपचाप बनकर, जिस प्रकार हमने ज्योति के दूसरे विशेषण को बताया कि वो दूसरे को आकर्षित करती है, वैसे ही हमारे आसपास जो है उनको आकर्षित करते हुए सही रास्ता को बिताते हुए आगे बढ़ना है। നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഉപ്പാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പാണ്, പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെളിച്ചമാണ്. हमारे स्वभाव से हम तो नमक है, लेकिन हमारे कार्य से हमें क्या करना है? एक ज्योति के समान कार्य करना है। ഓക്കെ, അത് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് അടുത്ത പാട്ടിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? उसके बाद उसके अगले में क्या लिखा है 15 में, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। അതിന്റെ 14 വാക്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേലിരിക്കുന്ന. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ഓക്കെ, വെളിച്ചത്തിനുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വെളിച്ചത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. इस 14वें वाक्य के दूसरे पद में लिखा गया है कि ज्योति को क्या क्या रुकावट है, वो क्या क्या सामना करना पड़ती है, उसके बारे में लिखा गया है। അല്ലെ, ഒന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, दूसरा वो छिपी गई है, വേറൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് പറയിൻ കീഴെ, പൈമാനിക്ക് നീച്ചെ, കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു. अगला बताती है कि उसे क्या पैमानों के नीचे रखा गया है। വെളിച്ചം എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടത്? दिया या रोशनी को कहाँ रखा जाना चाहिए? വെളിച്ചം എവിടെ ആയിരിക്കണ്ടേ? തുമ്പ रोशनी ആരാ को പറഞ്ഞേ? कहाँ रखा जाना चाहिए? രൂപാലി പറഞ്ഞ് താഴെ വെക്കാൻ പാടില്ല, മേളിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അത് തന്നെ. रूपाली सिस्टर ने बोला कि उसे हम नीचे नहीं रखते, उसे ऊपर रखा जाना चाहिए। വെളിച്ചം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളക്കിനെ കത്തിച്ച്, പഴയ കാലങ്ങൾ ഇവിടെ പുരാണ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 2200 അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അന്നൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല. വിളക്കെന്ന് പറയുന്ന സാധനം കത്തിച്ചിട്ട് അത് വെക്കാൻ ഉയരത്തിൽ, വീടിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ പോലും മുകളിൽ ഒരു സ്ഥാനം ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കാണണം. അതിനുവേണ്ടി പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ये जो वाक्य जो है वो 2000 साल पहले लिखा गया है। हम सब जानते हैं कि पिछले जमानों में वो दीपक को जलाकर उसे ऊंचाई में रखने के लिए कील लगाकर एक चीज भी उधर टंगाने के लिए रखा जाता था। അല്ലെ, ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോള് പോലെ, ദീവാറിൽ ഹോള് പോലെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, അവിടാണ് കത്തിച്ചു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രൂപാലിയും പറഞ്ഞത് വിളക്ക് താഴെയല്ല വെക്കുന്നത്, ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് മുകളിലാണ് വെക്കുന്നത്. अभी भी मैं सोचता हूँ कि कुछ गांवों में, कुछ घरों में क्या है, ऊपर की जगह कुछ जगह रखा गया होता है जहां हम दीपक को जलाकर रख सके। इसीलिए रूपाली सिस्टर ने भी बताया होगा कि हम नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखे जाते हैं। എന്തിന്? എല്ലാവർക്കും, വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണണം. किस लिए हम ऊपर रखते हैं? ताकि घर पे जितने लोग हैं सबको वो रोशनी पहुंच सके.
അത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിളക്ക് തണ്ടിന്മേൽ. തണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം, ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അത് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പയിലോട്ട് തുണി ചുറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് മുക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് കയറ്റിയിടും. അതിനെയാണ് തണ്ടെന്ന് അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും ചിത്രീകരിക്കാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതി. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ കഴിയും. जिस प्रकार इस वचन में लिखा गया है कि हम उसे दीवट में रखते हैं, बल्कि हम कुछ भी उसे ऊपर पहुंचा के ऊपर रखने के लिए कुछ भी हम उधर ऐसा एक प्रबंध करते हैं ताकि जो हमने दिया जलाया है उसे ऊंचे स्थान पर रख सके और उस घर के सब लोगों तक वो रोशनी पहुंच सके. മേളത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു മലമേലിരിക്കുന്ന, അവിടെ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ, ഒരു ഊഞ്ച പർവ്വതത്തിന്റെ പഹാടിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പട്ടണം എല്ലാവർക്കും കാണാം. താഴെ കൂടെ പോകുന്ന, താഴ്വരയിൽ കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാം. അവിടുത്തെ വെട്ടം ദൂരെ, നിങ്ങളിപ്പം ദൂരോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം ഡൽഹിക്ക് പോവുക, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു 15, 20, 30 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ രാത്രി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ നഗരത്തിന്റെ, ആ പട്ടണത്തിന്റെ പ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് പുറകെ കാണുന്നത് പോലെ ഉയരത്തിലുള്ള മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് പ്രകാശം കാണുവാൻ കഴിയും. जिस प्रकार इस शोध में के दूसरे पद में लिखा गया है कि एक पहाड़ के ऊपर बसी हुई एक जो नगर है वो क्या होता है, नीचे जितने भी होते हैं सबको वो दिखाई पड़ता है. वो उतने ऊंचे पहाड़ पे जो एक नगर होता है उसकी रोशनी नीचे जितने भी होते हैं सब तक वो पहुंचती है. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, മലമേൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിക്കാൻ അസാധ്യമാണ്, മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. वहां लिखा गया है कि जो ऊपर बसा हुआ जो नगर है वो नीचे वाले लोगों पर छुपना असाध्य है. രണ്ടാമത് പറയുകയാണ്, വിളക്ക് കത്തിച്ച് തണ്ടിന്മേലാണ് വെക്കേണ്ടത്, ഈ കട്ടിലടി കൊണ്ടുവെക്കാനുള്ളതല്ല. और उसके नीचे लिखा गया है कि हम दिया को जलाकर पैमानों के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं करके. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രതിസന്ധി, മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. इसीलिए हमने वो ज्योति का जो रुकावट है, उसे सामना करने वाली परेशानियों को बताया है कि उसे छुपना पड़ता है, उसे पैमान के नीचे रखते हैं. അല്ലെ, മറഞ്ഞിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പട്ടണത്തെ മറയ്ക്കുന്നത് എന്തുവാണ്? വലിയ മതിൽ കെട്ടി അതിനേക്കാളും പൊക്കത്തിൽ, അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളെക്കാളും പൊക്കത്തിൽ വലിയൊരു മതിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെട്ടം വെളിയിലേക്ക് വരത്തില്ല. एक नगर को छुपाना मतलब कैसे है, इतना बड़ा पहाड़ में बसा हुआ एक नगर को कैसे छिपा सकते हैं? उधर जितने भी बिल्डिंग्स है उससे भी ऊंचाई में एक दीवार को बनाकर उससे हम छिपा सकते हैं, वैसे ही हम उससे छिपा सकते हैं. വിളക്ക് കാണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പറയും കഴിയും. മലയാളത്തിൽ ആ പദം പറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, ഒരു അളക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു കൊട്ട പോലെ, ഒരു ബക്കറ്റ് പോലെ ഒരു സാധനം. വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് വെക്കും, അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും കാണത്തില്ല. ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് മാത്രം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കെട്ടുപോകാനും ഇടയായിത്തീരും. वैसे ही दीपक को भी जलाकर, जिस प्रकार इसमें रखा है कि पैमानों के नीचे, मतलब हम एक बकेट जैसे कुछ बड़ा सा चीज जो कि उसे पूरा ही छिपा देती है, उसका रोशनी उसी के अंदर रहती है, बाहर की ओर नहीं आता है. ना, दिया जलाकर टोकरी के नीचे रखे तो कैसे होगा? उसका उजियाला मिलेगा, उसका रोशनी सबको मिलेगा? नहीं मिलेगा. पैमानों के नीचे मीन्स इचुड़े एളുപ്പത്തിൽ, कुछ भी सरल भाषा में बताए तो कोई कुछ टोकरी है ना, ऐसे बकेट है ना, बाल्टी का नीचे मोमबत्ती जलाकर एक बाल्टी ऊपर रखेगा तो कैसे होगा? ഇത് നമ്മളോട് പറയുവാണ്, ശിഷ്യരെ നിങ്ങൾ വെളിച്ചമാ, സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങളെ തന്നെ മതിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ये वचन हमें बताती है कि हम लोग ज्योति तो हैं, लेकिन हमने क्या किया है, अपने आप के सामने एक दीवार को बनाकर या फिर हमारे उस रोशनी के ऊपर एक टोकरी को या एक बकेट को लगाकर हमने उसे दबा दिया है, उसे डुबा दिया है करके. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ വെളിച്ചമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കാനല്ല, അനേകർക്ക് ദിശ കാണിക്കാൻ, അനേകർക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ, അനേകരെ ആകർഷിക്കാനാണ്. പലപ്പോഴും
നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം എന്ന പദവിയെ നിങ്ങൾ മറയ്ക്കുകയോ ബക്കറ്റിന്റെ അടിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. बच्चों, आप लोगों को ज्योति इसलिए बनाया है कि आप लोग बहुत से लोगों को आप सही रास्ता दिखाकर, सही दशा को दिखाते हुए आगे बढ़े, ना कि आपके सामने कोई दीवार या किसी चीज को लगाकर आपकी रोशनी को दबा के या छिपा के रहने के लिए नहीं, बल्कि बहुत से लोगों तक आप उस सही रास्ता को दिखाते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें इस वचन फिर से हमें याद दिलाती है। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? അതോ വലിയ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. मैं बहुत ही कठिन रीति से तो नहीं बता रहा, बहुत ही सरल रीति से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം വരമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ. എന്റെ മുഴുവൻ രീതിയെയും, എന്റെ മുഴുവൻ സ്വഭാവത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും എല്ലാം വ്യത്യസ്തനാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പൊങ്ങാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വാസ്തവം. हमें प्रभु ने ज्योति बनाया है, हम ज्योति जो है, हमारा बाइबल क्लास का टॉपिक तो दूसरा आगमन है, लेकिन अगर हमें उठा लिया जाना है तो इस प्रकार की कुछ बदलाव हमारे जिंदगी में, हमारे हर एक बातों में, चाल चलन में ऐसी कुछ बदलावों को, चीजों को हमें लाना है, तभी हम उठा लिए जाएंगे। ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ഭാഗത്തെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമാക്കാൻ ഒരു പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 58-ാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ. ये जो छिपा हो रहना, ज्योति को छिपा के रहना, इसके बारे में थोड़ा और गहराई में, थोड़ा और रीति से मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पुराने नियम है उसमें से कुछ अध्याय को लेकर मैं बताना चाहता हूँ। यशायाह 58 को हम निकालेंगे। ജെഫി അത് നോക്കണം. അതിന്റെ 8-ാം വാക്യം തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ച ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പല വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിന്റെ 3 8 तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ഓക്കെ, അതിന്റെ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഉപവസിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ? 58-ന്റെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുക, മുഖത്തിന്റെ അമിക്കേറുകളെ അഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമില്ല. 6 से लेकर जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और आगे, क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക, മുറിച്ചു കൊടുക്കുക, റൊട്ടിയെ अपनी रोटी को भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश। നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ മറയ്ക്കാതിരിക്കുക, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ഓക്കെ, നമ്മളെ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? आप लोगों ने ये जो अध्याय है 58, ये पढ़ा हुआ होगा उपवास के बारे में जिसमें लिखा गया है। കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് മാത്രമേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. आप लोगों ने इसके बारे में सुना है? अगर आपने सुना है तभी मैं बोलूंगा तो आप समझ पाएंगे।
ഓക്കെ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഉപവാസം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപവാസം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പട്ടിണി ഇരിക്കും, നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ഉപവാസം. അത് അതിന്റെ ഭാഗമാണേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കുള്ള ഉപവാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും, അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഉടുപ്പിക്കുന്നതും, വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നവർ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ സഹോദരനെ മറയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. इस वचनों में लिखा गया है कि सही उपवास क्या है और कैसे करना है। सिर्फ केवल हम लोग खाना पीना छोड़कर बैठने से वो उपवास नहीं बनता है, वो केवल उपवास का एक भाग है। सही उपवास मतलब हम जो केल्कामो हाँ, जो भूखे हैं उनको अपना रोटी खिलाना और अपने भाइयों को, जाति भाइयों को अपने आप से उनको ना छिपाना। ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം സഹോദരനെ മറഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ജാതി ഭായിക്ക് ചിപ്പാക്ക് പുറക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപവാസം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത്. मैं जब ये इस वाक्य को पढ़ रहा था तो इसमें जैसे लिखा गया है कि अपने आप को अपने जाति भाइयों से ना छिपाना। अगर हम अपने भाई बहनों से, अपने जाति भाइयों से अपने आप को छिपाते हैं तो फिर हम जो उपवास लेते हैं उससे क्या लाभ है। എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് 8ാം വാക്യം വായിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം उषस പോലെ പ്രകാശം. 8ാം വാക്യം नहीं रहते हैं तो उसके बाद वहां आगे के अध्यायों, आगे के वाक्यों में लिखा गया है, तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा. देखा, ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൗഖ്യമാകുകയും അനേകർക്ക് പ്രകാശമായി മാറുകയും ചെയ്യും. अगर आप छिपके रहते हैं तो फिर कोई भी फायदा नहीं रहता है। अगर आप अपने प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो तभी इस वाक्य में जैसे लिखा है, आपके प्रकाश जो है वो पो फटने के समान दूसरों तक चमकेगा और शीघ्र चंगे हो जाएंगे. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സമയം പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ വിശദീകരണമാക്കുന്നില്ല. അപ്പം 1ാമത്തെ വാക്യം 13ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണെന്ന് പറയുന്നു. पहले हम उसमें मत्ती में हमने सीखा कि हम लोग क्या है, पृथ्वी के नमक हैं करके. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഉപ്പിന് കാരമില്ലാതായാൽ ഉപ്പിന്റെ ആ നമക്കിനെതിരെ പിന്നെ എന്തോന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് രസം വരുത്താൻ കഴിയുന്നത്? उसके बाद उधर बताती है कि अगर वो नमक का नमकीन जो है वो नष्ट हो जाता है तो फिर उस नमक से क्या उपयोग है. അപ്പൊ ഉപ്പിന്റെ കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? അതിന്റെ ആ രസം എന്താണ്? तो उस नमक का जो नमकीनता क्या है? എന്താണ് നമക്കീൻ? പറയാമോ? നിങ്ങൾ ഉപ്പാണ്, നിങ്ങളെ രുചി വരുത്തുന്നത് എന്താ? आप लोग नमक तो हैं, लेकिन आपके वो नमक बनकर उसमें स्वाद लाने वाला क्या है? എന്തായിരിക്കും? क्या हो सकता है? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ രസം എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചി വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന രസം, അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണം അതെന്താണ്? आपके अंदर का वो नमक का जो नमकीनता लाने वाला वो जो गुण जो है, वो चीज, वो क्या है? എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുമോ? वो क्या है? പ്രിയങ്ക. प्रभु यीशु मसीह. യേശു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കാരം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ്. നിങ്ങൾ ഉപ്പാണെങ്കിൽ ഉപ്പിനെ രുചി വരുത്തുന്ന കാരം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ്. अगर आप लोग नमक है तो आपके उस नमक को नमकीनता बनाने वाला चीज क्या है? वो यीशु मसीह है. ഇവിടുത്തെ വാക്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപ്പാണെങ്കിൽ ഉപ്പിന്റെ കാരം എന്ന് പറയുന്നത് 14ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വെളിച്ചമാണ്.
अगर आप लोग नमक है तो उस नमक को नमकीनता लाने वाला ज्योति है, जिस प्रकार हम 14 में पढ़ते हैं। ജ്യോതി ആരാണ് വെളിച്ചം? യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. इसमें लिखा गया है कि हम लोग जगत की ज्योति हैं। പക്ഷേ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറയാണ് ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം. लेकिन यूहन्ना में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। വായിച്ചിട്ടില്ലേ? आप लोगों ने पढ़ा है ना? ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആരാ? യേശു. जगत की ज्योति कौन है? यीशु। പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നത്? फिर यहाँ कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग जगत की ज्योति हैं करके? എന്തൊരു വിരോധാഭാസം അല്ലേ? वो कोई मैच ही नहीं हो रहा। वहां बोला है यीशु मसीह है और यहाँ बोल रहे हैं कि हम हैं। ഓക്കെ, ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടെ വേണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാം. അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം പഠിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പം ഗുരുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി. ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ എന്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പിനെ രസം വരുത്തുന്നത് യേശു ആണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇച്ചിരൂടെ അതിന് ടൈം വേണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിനെ ഞാൻ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. हाँ, इसके बारे में और भी गहराई में बताने के लिए और भी 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन आज मैं उसे नहीं बताना चाहता हूँ। अगले क्लास में हम उसके बारे में और भी गहराई में पढ़ेंगे। ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് അതാകുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്. ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. നിങ്ങളെ ദൈവമാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറച്ചു വെക്കരുത്. അതിനെ ഒരിക്കലും കൊട്ടയിലടിക്കൊണ്ട് വെക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ, ഉപകാരപ്പെടുവാൻ ഒക്കെ ഇടയാകുക. आप लोग को ये बात तो समझ आ गया है कि हम लोग क्या है? पृथ्वी के नमक है और जो जगत की ज्योति है करके। हम में जो नमकीनता है और जो प्रकाश है, ज्योति है, उसे हमें कभी भी छिपा के नहीं रखना है, उसे नष्ट नहीं करना है। ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. इन वचनों के साथ प्रभु हमें आशीष